예, 안녕하십니까. 뉴욕타임즈 12월 29일자입니다. 헤드라인 뉴스 해볼 텐데, 다시 대한민국 뉴스네요. 179 dead in plane crash in South Korea. 그래서 우리가 어제 다루었지만, 다시 한번 이걸 살펴보겠습니다. 그래도 뭐 배울 게 많을 겁니다. 이거요. What to know about. 사실은 이제 거기에서 이 밑에 있는 걸 해보겠습니다. What to know about South Korea's worst plane crash in decades. 이렇게 되어 있는 건데요. 알아야 될 게 뭐냐 이거죠. What to know, what should know를 줄인 거죠. What we should know. 우리가 알아야 할 것. About South Korea's worst plane crash in decades. 수십 년 동안에 최상급 뒤에서는요. for 대신에 주로 in 해버리죠. 수십 년 동안에 대한민국에서 최악의 항공기 추락사고, 항공기 그냥 사고하면 됩니다. 이거. 항공기 모든 사고는 다 크래시인데요. 충돌했다라는 말인데, 모든 항공기 사고는 다 충돌하는 거니까, 대한민국의 수십 년 만에 최악의 항공기 사건에 대해서 우리가 알아야 될 게 뭐냐. A plane carrying 181 people crashed. 181명을 수송하던 항공기 한 대가 crashed. 충돌했습니다. While landing, 착륙하는 도중에. 그 결과로 killing most on board, 탑승해 있는 대부분의 사람들을 죽게 만들었습니다. Officials were investigating a possible malfunction. 관리들이 계속해서 조사하고 있었습니다. Possible malfunction, 그 가능한 오작동이요. 우리가 오작동 가능성을 수사하고 있었는데 with the landing gear, 그 랜딩 기어에 있어서의 그 가능한 오작동이요. 그래서 with보다는 of가 좋습니다. 이거요. A problem with라는 건 있죠. 무엇에서의 문제점. 근데 malfunction with는 좀 어색해요. 아주 안 되는 건 아니지만 너무 어색합니다. 근데 이 랜딩 기어의 오작동이요. And bird strike. 그리고 bird strike인데 지금 여기서 possible 했어요. 아직 원인이 밝혀지지 않았기 때문에 랜딩 기어의 오작동 앞에도 possible을 붙였고 bird strike 앞에도 뭔가를 붙이는 게 좋겠어요. 그래서 potential, 이것도 bird strike 잠재적인 거 아직 확인은 안 된 거니까 잠재적인 bird strike, 이 두 가지 가능성에 대해서 지금 조사하고 있었다는 거죠. Firefighters and investigators at the scene of the crash. 이 사고 현장에서 소방관들하고 그 다음에 수사관들 on Sunday in Muan, South Korea. A passenger plane carrying 180 people crash landed. 181명을 수송하는 여객기가 crash landed 하면 비상 착륙하답니다. 그 다음에 on its belly 하면 배로. 그 랜딩 기어가 아니고 배로. 그러니까 이거 하면 결국 이제 동체 착륙이죠. 비상 동체 착륙하다요. 이렇게 할 수 있죠. On Sunday, 일요일에 LNF South Korea에서 hitting a barrier and exploding into 뭐뭐 하면서 동체 착륙했는데 hitting a barrier, 어떤 장벽이요. 우리가 알고 있는 거죠. 콘크리트 배리어를 때려 콘크리트 장벽에 가서 부딪히고 장벽에 부딪히고 그다음에 exploding 폭발하는 거죠. into an orange fireball, 그 오렌지 색깔의 불덩이로 폭발하는 겁니다. 아니면 이제 폭발하면서 이제 불덩이가 돼버리는 건데요. into니까요. 폭발하면서 불덩이가 돼버리니까 in the worst aviation disaster, 최악의 항공 재난에서 in the country, 대한민국에서 in almost 3 decades, 거의 30년 동안의 최악의 항공사고에서요. Nearly all of the people on board the plane 또는 aboard the plane, 영국식은 이제 aboard를 더 많이 쓰는데요. 이 비행기에 탑승해 있는 거의 모든 승객들, 비행기는 Boeing 737-800 operated by 제주 에어, 제주항공에 의해서 운영되는 보잉 123 비행기에 있던 거의 모든 승객들이 were killed, 사망했습니다. Official said.
The plane Flight 7C2216 항공편 이름은 Flight number는 이렇게 되어 있고요. Had taken off 이륙했었습니다. From Bangkok으로부터 and was landing at Muan International Airport 착륙 중이었어요. 무안에 in South Korea's southwest 대한민국의 그 서남부예요. 아니면 이제 southwestern South Korea 해도 되고 in southwestern South Korea 해도 되고요. 대한민국의 서남부에 있는 무안공항에 when it crashed 근데 그때에 이 비행기가 충돌했습니다. around 9 a.m. local time 현지 시간으로 한 9시 3분쯤에 충돌했죠. Officials said 관리들은 말했습니다. The plane had broken into so many pieces. 이 비행기가요. 무엇으로 나누어졌다. So many pieces. 그렇게도 많은 쪼가리로 그런 조각으로 나누어져서 그래서 so 다음에 나오는 that은 결과절이죠. 그렇게도 많은 조각으로 나누어졌기 때문에 그래서 그 결과로 only its tail was identifiable. 그 꼬리 부분만 식별이 가능했다는 거죠. identifiable. 꼬리 부분만 식별이 가능했다. The plane was carrying 175 passengers and 6 crew members. 175명의 승객, 6명의 승무원들을 운송하고 있었는데요. 나르고 있었는데 As of Sunday evening, 일요일날 저녁 현재로 the official death toll 공식적인 사망자 숫자가 has risen to 179, 179명의 9명으로 증가했습니다. 다 신원 확인이 된 거죠. According to the National Fire Agency, 이게 전국 그 소방청에 따르면 이게 소방청이겠죠. Only two people, 2명만 crew members who were rescued from the aircraft tail section 승무원들인데 이 사람들이 구조되었는데 이 꼬리 부분에서 survived 2명만 살아남은 거죠. 생존했다. What caused the crash? 무엇이 이 사고를 야기시켰느냐 이건데요. 야기시키다. Officials were investigating why the landing gear appeared to have malfunctioned. 이 관리들이 관계자들이 수사하고 있었는데요. 왜 랜딩 기어가 무엇처럼 보였는지 have malfunction 하면 완료형 투부정사지요. 그래서 오작동했던 것처럼 보였는지 이거 착륙할 때 보니까 그 활주로 보니까 이 랜딩 기어가 무엇처럼 보였냐면 to have malfunction 오작동해가지고 랜딩 기어가 내려오질 않은 것처럼 보였죠. 오작동했던 것처럼 보이느냐? 왜 그런 것처럼 보이느냐? And whether birds had struck the plane. 그리고 새들이 이 항공기에 부딪혔는지 안 했는지. 그다음에 세 번째가 if bad weather had been a factor. 그리고 악천후가 bad weather 또는 inclement weather had been a factor. 요인이었는지 아닌지. 이 세 가지를 조사 중이었다. 주종환 Director of Aviation Policy 항공정책국장이죠. At the Ministry of Land, Infrastructure and Transport 국토건설교통부요. 교통부의 주국장이 said at a news briefing 기자회견에서 그렇게 말을 했습니다. As the plane was landing, 비행기가 착륙하는 도중에 the airport warned 공항에 그 관제탑이 경고했죠. 이 비행기에게 무엇에 대해서 경고했냐면 a potential bird strike, bird strike의 가능성에 대해서 경고했습니다. The plane issued a Mayday alert. 그런데 이 항공기가요 Mayday alert을 발동했어요. 그 군한 신호요. 군한 신호를 발동했습니다. Shortly after는요, 전사나 접속사로 씁니다. shortly after 다음에 단어가 나오면 이제 after가 전사로 쓰이는 거고 아니면은 주어 동사가 나오면 접속사로 쓰이고요. shortly after는 전사 접속사로 쓰는 게 일반적입니다. 뭐뭐한 직후에. 이렇게 부사일 경우에는 shortly afterward 또는 shortly thereafter. shortly thereafter는 좀 더 공식적이고요. 약간 구식이면서
그래서 shortly afterward 또는 shortly thereafter 둘 중 하나를 씁니다. 그 직후에 비행기가 약 1분 후에 관제탑이 왜 이렇게 착륙 직전에 경고했는지 몰라요? 별 차이가 없는 건데 착륙 막 하고 있는데 버드 스트라이크 가능성이 있습니다 라고 경고했는데 금방 한 1분 있다가 비행기가요 메이데이 얼럿을 그 관제탑에다 보낸 겁니다. 발동을 했어요. 그 직후에 then crash land 그리고는 비상 착륙을 했다 이거죠. The muddy tidal flats tidal flats가 갯벌입니다. 근데 갯벌 종류가요 샌디가 있고 머디가 있어요. 모래가 많은 갯벌이 있고 우리나라 서해안처럼 진흙이 많은 그 갯벌이 있는데 무안 인터내셔널 에어포트 무안 국제공항 가까이에 있는 이 진흙 성분이 많은 갯벌 and much of the west coast of the Korean Peninsula 무안 공항과 그 다음에 한반도 서해안의 많은 지역 가까이에 있는 갯벌이요. 갯벌이 무안공항 가까이에도 있고 대한민국 한반도의 서해안 쪽에 상당 지역에 갯벌이 있죠. 갯벌이 are favorite resting places 아주 인기 있는 그 휴식처다 이거죠. 중간 기착지다 이거죠. For migrant birds 철새들한테 아주 인기가 있는 선호하는 그런 그 쉼터이다. Photographs in local media showed 현지 언론 매체의 사진들이 보여주었는데 flocks of birds ing showed 하면 그 다음에 누가 그 다음에 ing 이래버리죠. 누가 뭐하고 있는 광경을 새떼들이 flying 날아가고 있는 광경을 보여주었습니다. Near the airport on Sunday 일요일에 이 공항 가까이에서 새떼들이 날아가는 광경을 보여주었습니다. People waiting for news. 사람들이 뉴스를 기다리고 있습니다. 유가족들이 about victims of the crash. 이 사고의 희생자들에 대한 뉴스를 기다리고 있는데 at Muan International Airport. Footage broadcast by MBC TV. broadcast가 과거분사지요. broadcast가 됩니다. MBC TV에서 방송된 영상이 보여주었는데 one of the engines briefly emitting 여기도 show 다음에 그 다음에 목적어가 있고 그 다음에 ing가 있죠. 그래서 이 엔진들 중에 하나가 잠깐 동안 emitting 배출하는 거예요. 배출하는 거 불꽃을 내뿜는 것을 보여주었습니다. 엔진 중에 하나가 as near the airport 이 항공기가 이 항공기가 이 공항에 그 가까이 다가오는 동안에 이 항공기 에어플레인이 없네요. 그러면 할 수 있는데 the airplane 해야 됩니다. the airplane이 그 에어플레인 또는 에어크래프트가 항공기에 다가서는 동안에 다음에 김 이배 the chief executive of 제주 에어 제주의 대표이사가 뭐라고 그랬냐? 에라 뉴스 컨퍼런스 기자회견에서 the plane had no history of accidents. 이 사고 항공기가 사고의 그런 역사를 전혀 가지고 있지 않다는 거죠. 사고 이력이 전혀 없다는 겁니다. 이력이 전혀 없다는 거예요. And also had no problems. 그리고 전혀 문제를 겪지 않았다요. During routine maintenance checks. 정기적인 정비 검사에서 어떠한 문제점도 가지지 않았다. The plane's landing gear appeared not to have dropped down. 이 비행기의 랜딩 기어가 무엇처럼 보이느냐 하면 not to have dropped down 하니까 have dropped 완료죠. 완료. 그래서 내려오지 않았던 것처럼 여기가 과거고요. 그러면 이 완료형은 대과거가 됩니다. 랜딩 기어가 밑으로 떨어지지 않았던 것처럼
동체 밑으로 떨어져야 되잖아요. 동체 밑에서 내려와야 되는데 from underneath, 그러니까 이 동체 밑에서부터 그 밑으로 떨어져야 되는데 내려와야 되는데 내려오지 않았던 것처럼 나트들은 보였습니다. And the flaps on its wings, 그리고 이 날개 쪽에 있는 플랩이요, 그 펄럭이는 부분인데 그림으로 보여드리겠습니다. 날개 쪽에 있는 이 플랩 부분이, 펄떡이는 부분이 apparently were not activated, 분명히 작동되지 않았다는 겁니다. for landing, 착륙할 때는요 그게 작동이 돼야 돼요. 그래야 좀 스피드가 줄어들지요. 이런 겁니다. 이렇게 생긴 거예요. 이것이 플랩이죠. 이렇게 나와가지고 밑으로 이제 좀 내려오면서 바람을 좀 받아가지고 그 바람의 그 저항 때문에 좀 항공기의 속도가 늦춰지도록 그렇게 하는 게 이 플랩입니다. 플랩. 그리고 이 플랩은 이륙할 때에도 빠른 속도로 위로 올라갈 수 있도록 도와주는 역할을 하고요. 그래서 이 플랩이 이렇게 내려와야 되는데 이것도 내려오지 않았다는 겁니다. 이거요. Flaps were not activated. 작동되지 않았어요. for landing, 착륙을 위해서 라고 키스 턴킨이 말했는데, 이 사람은 the managing director 하면 MD, 뭐 상무지요. aviation project라는 조직의 상무인데 an aviation consulting company, 이 에비에이션 항공 문제 컨설팅 회사다 이거죠. in Brisbane, Australia, 오스트레일리아의 브리스번에 있는 who reviewed video of the crash. 이 사람이 이 충돌 사고의 비디오를 검토했습니다. 전문가들은 딱 보면 아는 거죠. 이게요, 원인 파악이 아주 쉬울 겁니다. 전문가들은요. 산속에 아무 영상도 없이 그냥 꼬라박힌 게 아니고요. 활주로에 다 전체 모습이 다 촬영되는 동안에 관제탑에서도 다 보고, 그런 상황에서 이런 사고가 났기 때문에 원인을 금방 알 수가 있는데요. 전문가들은 딱 보면 금방 추측을 할 수는 있고요. 확정하지는 못하더라도. 예, 거기까지요.